नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की खबरों की भीड़ में कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसी ही खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा की ओर से सेवा ही संगठन ई बुक का हुआ लॉन्चिंग। कोरोना काल में जन सेवा का ब्यौरा देती ई बुक हुई लॉन्च। राज्य की रिश्वत विरोधी दस्ते की रेड। दाहोद के खेत उत्पाद अधिकारी 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। नर्मदा जिले में कोविड-19 विजय रथ का आरंभ। जिले के गांवों में जाकर कोरोना संक्रमण के बचाव का संदेश गीत और नाटिका के जरिए देने का प्रयास। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सेवा ही संगठन नाम से एक ई बुक लॉन्च की गई, जिसमें खास तौर पर जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, यानी कि लॉकडाउन से अनलॉक 4 तक के जन सेवा के कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देश में बहुमत राजनीतिक पार्टी में शुमार है। तब बड़ौदा भाजपा की ओर से महामारी कोरोना के समय में आम जनता की सहायता हेतु किए गए कामों की जानकारी देती एक ई बुक लॉन्च की गई। सेवा ही संगठन नाम से एक ई बुक बनाई गई है, जिसकी लॉन्चिंग प्रदेश महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट, प्रदेश उप प्रमुख भार्गव भट्ट, राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल समेत विधायक और मेयर की उपस्थिति में की गई, जिसमें कोरोना महामारी के लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 4 तक के प्रजालक्षी जो काम भाजपा की ओर से किए गए हैं, उसकी जानकारी साझा की गई है। स्थानीय स्वराज के चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। तब भाजपा की ओर से जनता तक अपने कामों को पहुंचाने का और अपने कामों को याद दिलाने का एक जरिया ये ई बुक बनने जा रही है। तो आज सेवा ही संगठन ई बुक का लॉन्चिंग किया गया। ભારત માતા की કરવામાં આવેલા રાહત કાર્યો હતા, તેમાં નાગરિકોની પ્રતિક્રિયા અને કાર્યકર્તાઓના અનુભવની પણ વાત આ ઈ બુકમાં લેવામાં આવી છે। પછીની જન્મ જયંતિ હોય, આ તમામમાં આપણે સેવાકીય કાર્યો કર્યા છે। શ્રમિક પ્રવાસીઓની મદદ જેમ શબ્દશરણભાઈએ કહ્યું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 70वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में इस सप्ताह को भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तब आज तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बड़ौदा शहर के विभिन्न वार्ड विस्तारों में वृक्षारोपण किया गया था। भारतीय जनता पार्टी में इस सप्ताह उत्साह का माहौल है। मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का। ये तस्वीरें वार्ड नंबर 13 में आए ताड़फड़िया विस्तार की है, जहां मार्गों के डिवाइडर पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज वृक्षारोपण किया था। इन दिनों सेवा सप्ताह आयोजित हुआ है, तब आज शहर में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर वृक्षारोपण किया गया है। आज लालकोट के बाहर डिवाइडर पे वृक्षारोपण के बाद ट्री गार्ड भी लगाए गए थे। इस वक्त वार्ड नंबर 13 के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे थे। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વોર્ડ નંબર 13માં આજે પર્યાવરણ નિમિત્તે રાજમહેલ રોડ તાળફળિયાના નાકે આજે પર્યાવરણ નિમિત્તે વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરેલું છે। તેની સાથે વોર્ડની અંદર વિવિધ જગ્યાઓએ બી વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરેલું છે। આજનો અમે એક મેસેજ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે છે કે માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો જો કાલે જન્મદિવસ નિમિત્ત છે, તેના માટે એક સેવાકીય સપ્તાહ યોજવામાં આવેલો છે। એના માટે આજે અમે એક પર્યાવરણ નિમિત્તે વૃક્ષો રોપી રહ્યા છે અને આ વૃક્ષારોપણ આજે વડોદરા મહાનગર ખાતે દરેક વોર્ડની અંદર બી એક આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને પાર્ટીના આદેશથી આ પર્યાવરણ નિમિત્તનો એક સુંદર મેસેજ છે કે પર્યાવરણ જેટલું બી તમે ઝાડ વૃક્ષો વાવશો, કટિંગ ના કરો, જેથી કરીને તમે આની અંદર વૃક્ષોની છાયા તમને મળે
અને એના માટે એક સુંદર આયોજન કરેલું છે। उसी श्रृंखला में डोंगरेजी महाराज प्राथमिक शाला परिसर में वृक्षारोपण आज किया गया, जिसमें शहर के मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ मौजूद रहे थे। वार्ड नंबर 13 के कार्यकर्ताओं के साथ मेयर ने वृक्षारोपण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से ये सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। આજે વોર્ડ નંબર 13ની જે ડોંગરેજી મહારાજની પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજની શાળા છે એમાં વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। આપણા પ્રધાનમંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની 70મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે કાર્યક્રમો એટલે કે સેવાના કાર્યક્રમો જે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે 14 થી 20 તારીખને લઈને સેવા સપ્તાહ અમે ઉજવીએ છીએ। આજે વૃક્ષારોપણનો જે કાર્યક્રમ છે એ અમારા જ વિસ્તારની આ શાળામાં કરીએ છીએ। વડોદરા શહેરમાં વરસાદની મહેર છે તો વડોદરા શહેર ગ્રીન હરિયાળું ક્લીન રહે એ માટેના પૂરા પ્રયત્નો કરીએ છીએ અને આજે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ માત્ર વોર્ડ નંબર 13માં નહીં પરંતુ 19 ઇલેક્શન વોર્ડમાં એક વોર્ડમાં 4 સ્પોટ પર એમ 76 જગ્યાએ આ કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે અને એ જેમ પ્રધાન સેવક છે એમ અમે પણ સૌ કાર્યકર્તાઓ પણ પ્રજાના સેવક છીએ અને એટલે જ જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ છે સેવાકીય કાર્ય છે એ અમે આ અઠવાડિયા દરમિયાન જ માત્ર કરીએ છીએ એવું નહીં પરંતુ વર્ષમાં પણ हर हमेश प्रजानी પડખે રહીને काम करता रहिए छे। नर्मदा जिले में कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की गई है। इस रथ के पीछे का मकसद ये है कि नर्मदा जिले के सभी गांवों में जन जन तक कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों को पहुंचाया जाए। रथ में बैनर, गीत और ड्रामा के जरिए लोगों को कोरोना से सतर्क किया जा रहा है। नर्मदा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देते हुए कोविड-19 विजय रथ शुरू किया गया है, जो नर्मदा जिले के विभिन्न गांवों में जाकर कोरोना से बचाव के पहलुओं को समझाता है। नांदोद तालुका के प्रतापनगर से नर्मदा सुगर के चेयरमैन घनश्याम भाई पटेल ने रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया था। इस कोविड-19 विजय रथ में बैनर समेत गीत और ड्रामा के जरिए जन जन तक कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देश पहुंचाए जाते हैं। इस सप्ताह में कोविड-19 विजय रथ नर्मदा जिले के सभी गांवों की यात्रा करेगा और कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में मददगार साबित होगा। विजय रथना आववाथी अमारा विस्तारमां लोकोमां जागृति आवशे। कोरोना महामारीना कारणे खूब मोटी समस्या ऊभी थई छे અને સરકારશ્રીએ આ પ્રયત્ન કર્યો છે કે લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને સાચે જ મોદી સાહેબે કીધું છે કે આ જંગ આપણે જીતીને જ રહીશું અને જીતવા માટેના સુભગ પ્રયત્ન એનું સ્વાગત આજે આ નર્મદા જિલ્લામાં આપણે કરીએ છીએ અને અમારા વિસ્તાર માટે આપણા વિસ્તાર માટે ગુજરાત માટે ખૂબ આવકાર્ય પગલું છે। આજે અમારા નર્મદા જિલ્લામાં કોવિડ વિજય રથનું આગમન થયું છે। અમે એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ। આ રથ નર્મદા જિલ્લામાં 16 જેટલા નાંદોદ અને ડેડિયાપાડા તાલુકામાં ફરશે। 4 દિવસનો રૂટ પ્લાન છે। એ લોકોમાં જનજાગૃતિ કેળવવા માટે ખાસ કરીને જે ગામના લોકો છે એમને કોવિડમાં કેટલી તકેદારી રાખવાની છે, કઈ તકેદારી રાખવાની છે, એમના રોગના લક્ષણોના ચિહ્નો વિશે સમજાવવામાં આવશે અને એ સમજણ થકી જેને પણ કંઈ પણ તકલીફ હોય તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર, નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા માટે આવે અને વહેલામાં વહેલી તકે સારા થાય એ એનો ઉદ્દેશ છે। એટલે આ મેઇન જનજાગૃતિ ફેલાવવા માટે કોવિડ વિજય રથ યાત્રા કરવામાં આવી છે। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की सामान्य सभा आयोजित हुई थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद नगर प्राथमिक शिक्षण समिति स्कूलों के सुचारू संचालन हेतु दिखी जा रही खामियों पे विपक्ष ने हंगामा किया था। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की सामान्य सभा आयोजित हुई। सामान्य सभा की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा की शुरुआत में विपक्ष की ओर से विभिन्न मुद्दों पर जम के हंगामा किया गया। मामला था शिक्षकों की भर्ती का। बड़ौदा में 105 नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूल कार्यरत है, जिनमें से 64 शिक्षकों की जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है। आज सामान्य सभा थी ने अगो 5 सप्टेम्बरे शिक्षक दिन दिवसे मेयर डेप्यूटी मेयर ની હાજરીમાં
મેં એક મુદ્દો ચગાવ્યો હતો કે ભાઈ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અંદર જે ઘટના ઉચ્ચક શિક્ષકો લેતા હોય છે એમને 15 સપ્ટેમ્બરથી હાજર કરી દેવા. જો સરકાર પ્રાઇવેટ કંપનીઓને એવું કહેતા હોય કે રોજંદારીને રોજી આપવી, તો જે અમારા રોજંદારી 374 શિક્ષકો જે રાખતા હતા ઉચ્ચક એમને નથી રાખવામાં આવે. અને એનાથી એક ગંભીર બાબત એ છે કે 102 બાલવાડીના વર્ગો ચાલે છે, એની અંદર માત્ર 64 શિક્ષકો કાયમી છે, 38 અમારે દર વર્ષે ઉચ્ચક લેવા પડે. પછી તેવી જ રીતે કચેરી ક્લાર્ક 24નું મહેકમ આજે માત્ર 9 જણ કામ કરે છે, બીજા ઉચ્ચક પણ નહીં, પણ આજ 9 જણાએ 24 મહેકમના ક્લાર્કોનું કામ કરવું પડે છે. જેથી આજે સભાની અંદર પણ મેં રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ તમામ ક્લાર્કોની ભરતી થઈ જોઈએ. જો આ 100%ના કર્મચારી કોર્પોરેશન ન હોય તો કોર્પોરેશને હરમાયું વર્તન ન રાખવું જોઈએ. અમારી પાસે જે જગ્યાઓ ખાલી છે એમાં અમારું પોતાનું જે છે એ અમે શિક્ષણ સમિતિ જે છે કોર્પોરેશન હસ્તકની જે છે એક સમિતિ છે, એટલે અમારે અહીંયા જે જગ્યાઓ ખાલી પડે છે એનો સર્વે કરી એનું નાણાકીય બર્ડન શું આવે, કેટલી જગ્યાઓ જે છે હાલમાં ખાલી છે, કેટલી જગ્યાઓ મિનિમમ ભરવામાં આવે તો કામ પર આડઅસર ન થાય, આનું સમગ્ર જે છે એ સર્વે કરી અમારા બોર્ડમાં જે છે એ ઠરાવ મંજૂર કરી અને અમારે કોર્પોરેશને આપવાનું હોય છે. જો કોર્પોરેશન એ ઠરાવ મંજૂર કરે તો અમને જગ્યાઓ જે છે મંજૂર. वहीं कई स्कूलों में सीसीटीवी से संदिग्ध हरकत करके शिक्षकों की हाजिरी दिखाने की भी कई मामले सामने आए हैं. तब बड़ौदा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति को सुचारू तरीके से चलाने पर सामान्य सभा में बड़ी बहस चली थी. આજરોજ અમારી શિક્ષણ સમિતિની સામાન્ય સભા હતી અને જેમાં જુદા જુદા એજન્ડા હતા કે ભાઈ શિક્ષણ સમિતિમાં વર્ષોથી જુદી જુદી જગ્યા ઉપર જેમ જેમ અમારો સ્ટાફ રિટાયર્ડ થતો જાય છે, પછી એ શિક્ષકો હોય, બાલવાડીના શિક્ષકો, ક્લર્ક, પગી, સિપાઈ, આ બધા જે લોકો રિટાયર્ડ થાય એમની જે જગ્યાઓ ખાલી પડે છે એમાં ઉચ્ચક વેતનથી અમે કર્મચારીઓ લઈએ છીએ અને ઘણા લાંબા સમયથી જે ભરતી નથી થઈ, તો એના માટે જે ખૂટતા જે સ્ટાફ છે એની કોર્પોરેશન પાસેથી માંગ કરવામાં આવે. તદુપરાંત અમારી પાસે જે છે એ એવી શાળાઓ કે જેમાં નવીન બિલ્ડિંગો તૈયાર થયા છે એમાં નવીન શાળા જે છે શરૂ કરવા માટેની મંજૂરી મૂકી અને એને બહુ વ્યવસ્થિત મુદ્દાસર ચર્ચા કરીને નવીન શાળાઓ માટે પણ અમે મંજૂરી આપી. હું માનું છું કે ભાઈ જ્યારે આચાર્ય સ્કૂલના આચાર્ય જે છે તો મુખ્ય લીડર છે, એને જોઈને શિક્ષકો શીખતા હોય અને શિક્ષકો પરથી બાળકો શીખતા હોય. જ્યારે એક આચાર્ય જ પોતાની કામગીરીમાં આ પ્રકારનો જે છે એ નિષ્કાળજી રાખે, કોઈ સંજોગોમાં ન ચલાવી લેવાય અને સખતમાં સખત અમે એની સામે જે છે કડકમાં કડક સજાની કાર્યવાહી. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. सावली में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसमें आज तीसरे दिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए गए थे. सावली में भी सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. तब पहले दिन रक्तदान शिविर, दूसरे दिन वृक्षारोपण और आज यानी कि तीसरे दिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को भाजपा की ओर से प्रजा सेवा के जरिए मनाने की पैरवी की जा रही है. तब सावली में भी सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है.
आज जमनोत्री सामूहिक आरोग्य केंद्र में भाजपा कार्यकर्ता और नगर सेवकों ने मरीजों को फल वितरित किए थे। सावली से मीत काछिया की रिपोर्ट। माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीजीना 70મા વર્ષ નિમિત્તે તેઓને 7 દિવસના અમારા કાર્યક્રમ મુજબ પહેલા દિવસે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, બીજા દિવસે વૃક્ષારોપણ, ત્રીજા દિવસે દર્દીઓને ફળફળાદીનું વિતરણ, ચોથા દિવસે ભારત માતા અને વિવેકાનંદ મૂર્તિનું વિનાવરણ, પાંચમા દિવસે ચશ્માનું વિતરણ અને સાતમા દિવસે વિકલાંગોને સાધનોનું વિતરણ કરવાનું. આ પ્રમાણે મોદીજીના 70મા જન્મદિવસની ઉજવણી અમે કરી રહ્યા છીએ. સાવલી શહેર નગર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને નગરપાલિકાના સદસ્યો તેમજ ગ્રામજનો. इन दिनों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडरों को दिया जा रहा है, जिसके तहत वार्ड नंबर 8 की बात करें तो वहां पर इस योजना का लाभ ले रहे स्ट्रीट वेंडरों में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव दिखा, जिसके चलते वहां के कांग्रेसी नगर सेवक ने आपत्ति जताई। वार्ड 8 की कचेरी पे आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि सहायता लेने भारी संख्या में स्थानिक स्ट्रीट वेंडर पहुंचे थे, जिनमें उन्हें 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। पर बड़ी संख्या में योजना का लाभ लेने पहुंचे स्ट्रीट वेंडरों के बीच कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का अभाव देखा गया। तब स्थानीय कांग्रेस नगर सेवक फरीद कटपीसवाला की ओर से वार्ड अधिकारी को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करने की और गाइडलाइन फॉलो करने की अपील की गई, जिसमें गरीब जनता को सरकार की ओर से सहायता तो दी जा रही है, पर साथ में कोरोना संक्रमण न फैले उसके भी एहतियातन कदम लेने जरूरी है। પ્રધાનમંત્રીની ફેરિયા અને લારીઓવાળા માટે 10,000 રૂપિયાની યોજના છે. એ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અહીંયા લાભાર્થીઓ આવેલા છે. આટલી બધી મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓને જોઈને એ પુરવાર થાય છે કે 2.5 મહિનાના લોકડાઉનમાં વડોદરા શહેરની ગરીબ પ્રજા બિચારી પૈસા વગરની થઈ ગઈ છે, પુરવાર થાય છે. હવે અહીંયા અધિકારીઓ ઓછા છે, ફક્ત 2 જણા છે. હવે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરે છે. આ લાઇનમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અભાવ છે. એક સાઈડ સરકાર એમ કહે કે સંક્રમણને, કોરોનાના કોવિડના સંક્રમણને ઘટાડો, બીજી સાઈડ સરકાર જ એના પર અમલ ના કરે તો આ શું પુરવાર થાય છે? અહીંયા અધિકારીઓ વધારે આવવા જોઈએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અમલ કરાવવો જોઈએ. અને પ્રધાનમંત્રીએ કીધું છે અને યોજના છે, દરેકને યોજનાનો લાભ મળવો જોઈએ, દરેકના ખાતામાં 10,000 રૂપિયા પડવા જોઈએ. પછી પહેલાં જેવું ના થાય કે આત્મનિર્ભર. હવે આત્મનિર્ભર લોકો બિચારા બની ગયા છે. કોરોના સામેનું જંગમાં પોતે લડી રહ્યા છે. લોકોની પરિસ્થિતિ એવી કે ઘરે ખાવા પૈસા નથી, એટલે આ લોકો બિચારા પોતાનું એ લેવા માટે, લોનની સહાય લેવા માટે આવેલા છે. અહીંયા સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવું જોઈએ. જો સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન નહીં થાય તો કોવિડનું સંક્રમણ વધવાની પૂરેપૂરી આખા વિસ્તારમાં સંભાવના છે. એક તરફ પ્રધાનમંત્રી એમ કહે છે કે ગરીબ ફેરિયાઓને લોન આપવાનું, અને અહીંયા મહાનગરપાલિકા એ ગરીબોને લારીઓ ઉઠાવે છે, ફેરિયાઓને બેસવા નહીં દેતી. આ એમની ડોગલી નીતિ છે, ડબલ નીતિ છે. ફેરિયાઓને અને લારીઓને ઉપાડવી પણ નહીં જોઈએ. ઉપાડે અને 2,000 અને 3,000 રૂપિયા દંડ કરે છે. गुजरात राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते ने एक रेड के तहत दाहोद जिले के खेत उत्पाद अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। करीबन 1.5 लाख की रिश्वत खेत उत्पाद अधिकारी ले रहे थे। गुजरात के भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते की ओर से एक रेड में दाहोद के जिला खेत उत्पाद अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया। योगेश अमीन की ओर से एग्रो प्रोडक्ट की दुकान में कीटनाशक दवाई रखने के आरोप के सामने नोटिस निकाली गई थी और नोटिस को खारिज करने के सामने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और उस डील के तहत योगेश अमीन 1.5 लाख रुपए लेने नसवाड़ी पहुंचे थे, जहां राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दाहोद से पहले योगेश अमीन छोटा उदयपुर के जिला खेत उत्पाद अधिकारी के तौर पर भी फर्ज निभा चुके हैं। छोटा उदयपुर जिल्लाना नायब विस्तरण खेतीवाड़ी खातानी कचेरी में फरज बजावता खेतीवाड़ी अधिकारी वर्ग 2 योगेश जेठाभाई अमीन आ कामना फरियादी नसवाड़ी खाते जंतुनाशक दवाओनी दुकान धरावे छे। तेओनी दुकान में गत अठवाडिये पोते चेकिंग करेलू अने जे फरियादी छे तेओ पोते ऑल इन वन नामनी प्रतिबंधित दवाओ न राखता होवा छतां तेओने आ अंगेनी नोटिस आपी
અને તેઓને જણાવેલું કે આ નોટિસ જો તમારે સુલટાવવી હોય અને આ બાબતે કંઈ કરવું ન હોય અને આપની દુકાનનું લાયસન્સ રદ ન કરવું હોય એવી ઝાંસો આપી અને તેઓએ ₹2,50,000ની લાંચની માંગણી કરેલી. આ દરમિયાન જે ખેતીવાડી અધિકારી છે તેઓની રાજ્ય સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા બદલી થઈ ગયેલ હતી. તેઓની બદલીનો હુકમ શુક્રવારે તેઓને મળતા તેઓ છૂટા થયેલા. તેમ છતાં તેઓએ આ કામના ફરિયાદી પાસે આ રકમની માંગણી ચાલુ રાખેલી અને રકઝકના અંતે તેઓએ ₹1,50,000ની રકમ લાંચ પેટે લેવાનું નક્કી કરેલું. આરોપીએ ફરિયાદીને અલગ અલગ જગ્યાઓએ ફેરવી અને છેવટે આજરોજ તેને પોતાના ઘરે એટલે કે આજે જંતુનાશક દવાની દુકાન નસવાડી ખાતે આવેલી છે ત્યાં આવી અને નાણાં લેવામાં આવવા માટેનું કહેલું, જેથી અમારી એસીબીની ટીમ અગાઉથી જ આ જગ્યા ઉપર ગોઠવાઈ ગયેલી અને ત્યારબાદ ખૂબ જ ઇંતજાર પછી આરોપી પોતે આ લાંચના નાણાં લેવા માટે આવેલા. તે વખતે એસીબી વડોદરા ગ્રામ્યની ટીમ પીઆઈ ગામિત સાહેબ અને પીઆઈ શ્રી લાકોડડાઓની ટીમે તાત્કાલિક અસરથી આરોપીને રંગે હાથ ₹1,50,000ની લાંચ લેતા ઝડપી લીધેલ છે. આરોપીના વડોદરા ખાતેના અને છોટાઉદેપુર ખાતેના જે બે એના જે નિવાસસ્થાન છે રહેણાંક મકાન, ત્યાં બંને જગ્યાએ સર્ચની કાર્યવાહી ચાલુ છે. આ ઉપરાંત આરોપીની બદલી થઈ ગયેલ હતી અને તેઓ ગઈકાલ એટલે કે સોમવારના રોજ દાહોદ ખાતે હાજર થઈ ગયેલ હતા અને ત્યારબાદ તેઓ 5 દિવસની રજા પર આવેલા હતા અને તે દરમિયાન તેઓ આ લાંચની રકમ લેવા માટે ગયેલ છે. शहर के खोडियार नगर विस्तार के आसपास की रिहायशी सोसाइटियों के नागरिक बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं, जिसके सामने आज आम आदमी पार्टी की ओर से इन स्थानिक निवासियों का समर्थन किया गया और बड़ौदा महानगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोला गया. ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिले इस हेतु से की जा रहे आंदोलन की है. शहर के खोडियार नगर विस्तार में आई कई निवासी सोसाइटी के नागरिक पानी, गटर और रोड की परेशानी से जूझ रहे हैं. वहीं गंदगी की समस्या से भी स्थानिक निवासी परेशान है. तब पालिका प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है. तब आज आम आदमी पार्टी ने इन स्थानिक निवासियों का समर्थन किया और इनकी परेशानियों का हल लाने के लिए पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही. कॉर्पोरेशन हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे कॉर्पोरेशन 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 हमारी मांगे હવે તો સાહેબ બહુ જ પાણીની તકલીફ પડે છે. બહુ પાણી બી સારું આવતું નથી. પછી ગટરના ભૂંગળા નાના છે 10 દારે 15 દારે ભરાઈ જાય ગટરો. અમારે ગટરના ભૂંગળા થોડા મોટી નાખવાની લાઈન. પછી અમારે આ ઘડી પાણી ભરાઈ જાય આ લાઈન ના હાંડવાનો રસ્તો બી પણ નથી સાહેબ. અને મોટા મોટા સાધનો નીકળો. અમારા બચ્ચા નાના રોડ છે પેલી બાજુ, તો નાના બચ્ચા ભાઈ રોડ પર ફરે છે. તો અમારા મોટો રોડ થવો જોઈએ સાહેબ. પણ અમારે ગટરની લેન્ડ કરવાની જોઈએ. અમારે 10 દિવસે 15 દિવસે ભરાઈ જાય ગટર અને પાણી સારું આવતું નથી પીવાનું. હવે ચૂંટણી આવી રહી છે તો સાહેબ અમારું તો પહેલું અમારું કામ થશે તો તમારું કામ થશે. હા, અમારું કામ પહેલું આ થશે તો જ અમારું કામ કરશું અમે. નકર અમારા મહેલાવાળા કોઈ બી એક વોટ બી નહીં હાલે. ખોડિયાર નગરની પાછળનો એ વિસ્તાર છે સંતોષી નગર અને સયાજીપુરાનો એરિયા ગણાય છે. હવે આ એરિયાની અંદર ઘણા વર્ષોથી સમસ્યા છે. ચોખ્ખું પાણી નથી, રસ્તા નથી, સફાઈ નથી. અનેકવાર લેખિતમાં રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોર્પોરેશન આની ઉપર ધ્યાન નથી આપી રહ્યું. અને આ જે વિસ્તારના લોકો છે એ લોકો એટલા પણ સક્ષમ નથી કે એ લોકો પોતપોતાની રીતે પણ સફાઈ કર્મચારીને મૂકી શકે અને એની સફાઈ કરાવી શકે. હવે અત્યારે જ્યારે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ આવી રહ્યો છે અને એક સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કરી રહ્યા છે જે વર્ષોથી ચાલે છે, પણ એમના જન્મદિવસ નિમિત્તે ફરી પાછું એને આપણે અમલમાં લાવી રહ્યા છે. સારી વાત છે, આપણે એને સ્વીકારીએ છીએ. પરંતુ
એ સ્વચ્છતા અભિયાન જ્યારથી એ વડાપ્રધાન બન્યા છે ત્યારથી થઈ રહ્યું છે. તો આજે તમે અંદાજ લગાવી શકો છો આટલા વર્ષોમાં પણ અગર સ્વચ્છતા અભિયાનને સફળતા નથી મળી તો દર વર્ષે એમના વર્ષ જન્મદિવસના નિમિત્તે એમને વારંવાર આને લાવવું પડે છે. એ ઘણી શર્મજનક બાબત છે. પણ અમે આશા પણ રાખીએ છીએ અને માંગ પણ કરીએ છીએ કે હવે તો જાગો, જનતા પણ જાગે, સરકાર પણ જાગે, મૂળભૂત સુવિધાઓ, સફાઈ, શુદ્ધ પાણી, શૌચાલય એ આ વિસ્તારના લોકોને, આ વિસ્તારના પીડિત લોકોને પૂરું પાડે. उंडेरा गांव की कई समस्याओं को लेकर आरएसपी के नगर सेवक राजेश आयरे नवनियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर से इस बाबत पर चर्चा करने लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीते कई दिनों से म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात या फिर चर्चा नहीं हो पा रही थी. आखिरकार आरएसपी के नगर सेवक राजेश आयरे और 2 महिला नगर सेविका म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय पे बैठ गई और जिद पकड़ी कि जब तक म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं मिलेंगे वो वहां से नहीं उठेंगे. आरएसपी के नगर सेवक राजेश आयरे समेत पूर्णिमा आयरे और हेमलता गौर म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस पे एक तरह से धरने पर बैठ गए. मामला था उनके विस्तार के विभिन्न प्रश्नों का, जिसके लिए बीते कई समय से बड़ौदा महानगर पालिका के नवनियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप से मिलने की कोशिश ये नगर सेवक कर रहे हैं, पर उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा या फिर ऑफिस में म्युनिसिपल कमिश्नर उपस्थिति नहीं रहते. तब राजेश आयरे समेत 2 महिला नगर सेवक म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में बैठ गए थे और जब तक म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं मिलेंगे तब तक ऑफिस से नहीं जाने की जिद पकड़ी थी. इस पूरी घटना पे आरएसपी के नगर सेवक राजेश आयरे ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी थी. वडोदरा शहरना कमिश्नरने कोई टाइम नहीं. अमे सवारथी अमे गई कालना અમે કહીએ છીએ કે રજૂઆત છે, આવો આવો આવો, છેલ્લા એમને ફોન ઉઠાવવાનો પણ ટાઈમ નહીં. આજે અમે કમિશનર કચેરીમાં બેઠા છે, એમને ડેપ્યુટી કમિશનરને બોલાયા છે. અમે અમારા વિસ્તારના લોકોને, સમગ્ર વડોદરા શહેરના લોકો ટેક્સ આપે છે. કોઈ અહીંયા તમારી કોઈ ગુલામી કરવા નથી આવ્યા અને અમે લોકોના ચૂંટાયેલા લોકો છે અને જો અમારા લોકોના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો કોઈપણ સંજોગોમાં કરવા પડે. મારા વિસ્તારમાં આવેલો ઓજી વિસ્તારમાં આવેલા ઉંડેરામાં ખૂબ ભયંકર પરિસ્થિતિ છે. લોકોના ઘરે ઘરે ગટરો ભરાઈ રહી છે. એવી જ રીતના મારા ત્યાં આગળ વિજયનગરથી નિત્યાનંદ થઈ ઇન્દ્રપ્રસ્થ, શિવાંગ પાર્ક, રામેશ્વર, ઘનશ્યામ પાર્ક, ઉદય પાર્ક જે રસ્તા મારા પહોળા કરવાના હતા, આજે કામો ચાલુ થઈ ગયા છે. પણ ત્યાં આગળ મારો રોડ જે તો વિજયનગરથી શિવાંગ પાર્કવાળા જે રોડનું છે, સાથે સાથે શાંતિનગર વાળો મારો એક રોડ છે કે શાંતિનગર, અંબાલાલ પાર્ક, સીકે પ્રજાપતિ સ્કૂલના પાછળનો રોડ, એવી રીતે માધવ પાર્ક પાસે અમારી તો આવા અમારા જે છે બધા જ પ્રશ્નો છે. અને ઉંડેરાની એટલી મોટી સમસ્યા છે કે એકવાર લીધા પછી 6 મહિનાથી ત્યાં આગળ જે કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે એ લોકોને જા બિલ્લી કુત્તે કુમાર પરિસ્થિતિ થઈ છે. 6 મહિનાથી એ લોકોના પગારો નથી થયા. આજે એવું છે કે ઉંડેરામાં આખા ગામમાં કચરા પેટી નથી, કોઈ ત્યાં જતું સફાઈ સેવકને છેલ્લા 6 મહિનાનો પગાર મળ્યો નથી. સફાઈ સેવક એ બિચારો કર્મચારી છે, એને કોઈના ઘરમાં 1 મહિનો પગાર ના મળે, કોઈ આઈએએસ કે આઈપીએસને ના મળે ને 1 મહિનો પગાર તો ખબર પડે. જ્યારે કર્મચારી હોય અને એને 6 મહિના સુધી એને શું લેવા દેવા, ઓજીમાં જાય, પીજીમાં જાય કે વડોદરા કોર્પોરેશનમાં જાય કે જાય, 6 મહિના સુધી એક નાનકડો માણસ જે લોકોની ગંદકી સાફ કરે એવા સફાઈ સેવકોને અમારા ઉંડેરા ગામ હોય કે વડોદરા શહેરના 7 ગામોના લોકોને આજે પણ પગાર ચૂકવાયા નથી. તો અને એ લોકોને પગાર ન ચૂકવાતા આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોઈ નોકરી આવે, કોઈ નોકરી ના જાય, ડોર ટુ ડોરવાળા ત્યાં કામ કરતા નથી. 1 દિવસ આવે છે, 3 દિવસ આવતા જ નથી ડોર ટુ ડોરના લોકો. બધી જ જાતની સમસ્યા છે. લોકોનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ નથી, લોકોને પાણી મળતું નથી, લોકોને ગટરોમાં ખદબદતું રહેવું છે. તો આ જે પરિસ્થિતિ આ શહેરની બદથી બદતર કરી છે એના માટે આવ્યા છે. બધા સહન કરે કે ના, અમે સહન નહીં કરીશું. અમે આજે અમના કમિશનરને કહેવા આવ્યા છે. કાલે અમે કમિશનર જો અમારે 2-3 દિવસમાં નહીં થાય તો ફરી કમિશનરના અમે રૂમમાં બેસી જઈશું, નીકળીશું નહીં. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है
और कल यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इस सप्ताह को भाजपा ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। स्वच्छता, नो प्लास्टिक यूज और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़ौदा शहर के विभिन्न वार्ड विस्तारों में किए गए। तब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 10 की है। वासना रोड की एक सोसाइटी के निजी प्लॉट में वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने उमंग और उत्साह से हिस्सा लिया। वृक्षारोपण और सेवा सप्ताह के जरिए जन सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सप्ताह में लगातार किया जा रहा है। तब वार्ड नंबर 10 की ये तस्वीरें हैं। ऐसी ही तस्वीरें बड़ौदा शहर के विभिन्न वार्ड विस्तारों में आज देखी गई, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण किया गया और कल ऐसे ही जन सेवा के और कार्यक्रम किए जाने वाले हैं। रणछोड़ से वंदे मातरम, भारत माता की। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર દ્વારા સેવા સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એ અંતર્ગત સોમવારે આખા વડોદરામાં સ્વચ્છતા અભિયાન કરવામાં આવ્યું। ગઈકાલે નો પ્લાસ્ટિક માટે શાકભાજી માર્કેટમાં આપણા ધારાસભ્ય શ્રી સીમાબેન મોલી દ્વારા કાપડની થેલીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। આજ રોજ શિવાંશુ બંગલો વાસણા રોડ ખાતે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। માન્ય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના 70મા જન્મદિન નિમિત્તે સેવા સપ્તાહની ઉજવણી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે અને હાલ વિવિધ સેવાકીય કાર્ય થઈ રહ્યા છે। આજે વોર્ડ નંબર 10માં શિવાંશુ બંગલોઝમાં જે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સમગ્ર 7 દિવસ સુધી આ જે પ્રોગ્રામો છે એમાં વિવિધ પ્રોગ્રામો જેવા કે વૃક્ષારોપણ છે, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે, સફાઈ અભિયાન છે, આવા કાર્યક્રમોને તેના ભાગરૂપે જ આજે આ વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કર્યો છે અને આ વૃક્ષોનું જતન થાય, પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય તે માટે આ કાર્યક્રમ આજે કર્યો છે। અને खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा की ओर से सेवा ही संगठन ई बुक का हुआ लॉन्चिंग। कोरोना काल में जन सेवा का ब्यौरा देती ई बुक हुई लॉन्च। राज्य की रिश्वत विरोधी दस्ते की रेड। दाहोद के खेत उत्पाद अधिकारी 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। नर्मदा जिले में कोविड-19 विजय रथ का आरंभ। जिले के गांवों में जाकर कोरोना संक्रमण के बचाव का संदेश गीत और नाटिका के जरिए देने का प्रयास। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।